السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. نحمده على توفيقه وهدايته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعلموا أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمشركين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان يا الله يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama-tama kita memanjatkan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur dengan selalu mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menyebut umatnya pada ketika akhirnya, Nabi yang menyebut umatnya ketika ajal menjemputnya. Maka sudah pantas dan patutlah bagi kita untuk senantiasa memperbanyak salawat salam kepada-Nya. Salawat salam juga kita kirimkan kepada keluarga dan sahabat beliau serta kepada para tabi'in, ulama-ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ulama-ulama kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan segala kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah selalu meridai dan mencintainya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita yang masih ada bersama kita, yang masih hidup bersama kita,
Semoga ulama-ulama kita tersebut senantiasa Allah hindarkan dari mara dan bahaya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan. Dan semoga senantiasa istiqamah membimbing kita umat akhir zaman ini supaya selalu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi yang berbahagia ini. Pasalnya Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemauan, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan hari raya pada hari yang berbahagia ini, karena ada sebab, karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapnya. Maka semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat, dan kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat tersebut telah Allah cabut kembali kepadanya. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah ini itu ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita. Seperti nikmat kesehatan yang kita rasakan saat ini. Nikmat kesehatan itu akan semakin terasa nikmat ketika sakit sudah menghampiri kita. Maka pantas dan wajarlah, bahkan wajib bagi kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan dengan cara mempergunakan segala pemberian Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa seperti yang telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Sehingga bisa dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan kepasrahan diri kepada Allah, maka seharusnya sikap-sikap ketakwaan sudah bersemayam dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, momen Idul Fitri ini
juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha agung, Allah zat yang maha besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, bahkan apapun yang terjadi pada diri kita ini. Kita adalah makhluknya yang lemah, tiada daya, makhluk yang diciptakan dari tanah yang hina, yang proses penciptaannya memberikan pelajaran yang besar dan mendalam bagi kesadaran tentang siapa diri kita ini, di mana kita ini, dan akan kemana kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Sungguh telah kami ciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kukuh. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, yaitu menjadi darah. Lalu darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk, yaitu manusia. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat di atas menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya kita. Jika kesadaran ini kita tanamkan dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa patuh, tunduk, taat, dan takut kepada Allah karena cinta dan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 ayat ini kita harus menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita berawal dari kondisi yang lemah dan akan kembali menjadi lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan kembali kepada ketiadaan pula. Allah mengatakan, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana engkau bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatam fa ahyakum, padahal kamu sebelumnya adalah sesuatu manusia yang mati, maka Allah menciptakan dan menghidupkanmu. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu lagi. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkanmu kembali untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita perbuat di dunia. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kamu benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takbir, tahmid, dan tahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallahu akbar, walillahil hamd. Yang selalu kita kumandangkan di hari raya ini dari lisan kita, di hari yang fitri ini, harus kita tancapkan juga di dalam hati kita. Takbir yang membesarkan nama Allah harus serta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita.
takbir, tanda kebahagiaan Idul Fitri harus serta-merta menjadi tanda perubahan untuk menjaga kesucian kita. Takbir di Idul Fitri ini harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi Sang Penguasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan kembali doa kita yang selalu kita ucap dan kita bacakan ketika kita i'tidal di setiap salat yang kita lakukan. Kita selalu membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Oh Tuhan kami, bagimu segala puji kami, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa-apa di antara keduanya setelah itu yang Engkau kehendaki. Doa ini sekaligus harus menyadarkan betapa kecil dan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari jadikan Idul Fitri kali ini sebagai renungan suci akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus tekad untuk menjaga kesucian diri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah melalui perjuangan dan pendidikan di bulan Ramadan, kita harus mampu menjadi pribadi yang paripurna setelah gemblengan puasa 1 bulan penuh. Dalam puasa kita diajarkan untuk menahan diri, untuk tidak makan dan tidak minum, sehingga setelah puasa jangan lagi kita makan yang bukan hak dan milik kita. Di dalam puasa kita terbiasa dengan bibir kering karena kehausan, mata kita sayu karena keletihan, dan perut kita kosong menahan kelaparan, sehingga jangan sampai ke depan tangan-tangan kita kotor, mulut-mulut kita kotor karena berbuat zalim kepada orang lain. Di bulan Ramadan kita bisa khusyuk di dalam salat, sehingga jangan lagi setelah Ramadan kita juga khusyuk dan sibuk merampas hak-hak orang lain. Di bulan Ramadan lidah kita lihai membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah Ramadan jangan sampai lidah-lidah kita lihai mengumpat dan membicarakan keburukan-keburukan orang lain di belakangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami yang hak, nampakkanlah kepada kami kebenaran itu kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila, dan nampakkanlah kepada kami kebatilan, keburukan, kejahatan itu jahat, keburukan itu buruk, kebatilan itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Hadirin jamaah Idul Fitri yang mulia, mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri yang terbaik, karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang ataupun tidak. Mari kita saling memaafkan dengan sesama. Keduanya
harus kita ingat betapa besarnya perjuangan kedua orang tua kita, mulai dari melahirkan kita, mendidik kita, memberi nafkah kita, bahkan maaf kata kawin pun orang tua yang mendanai kita. Maka sepantasnya bagi kita bersimpuh kepada kedua orang tua, minta restu dan minta ampun serta minta maaf kepada kedua orang tua kita. Karena kata Rasulullah, redha Allah terletak kepada redha kedua orang tua, dan murka Allah adalah murka kedua orang tua. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Bukan hanya kepada kedua orang tua kita, sesama kita bermaaf-maafan. Jangan ada yang retak, jangan ada yang sempat terputus tali silaturahmi di antara sesama kita. Karena Rasulullah mengatakan, tidak akan masuk surga orang yang akan memutuskan silaturahmi. Maka kita yang selama ini telah putus silaturahmi melalui momentum Aidil Fitri ini, mari kita saling berjabat tangan, bersatu, karena kita adalah orang Islam. Islam akan kuat dengan persatuan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala doa-doa yang kita munajatkan di bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebaikan-kebaikan yang telah kita rintis di bulan Ramadan, amalan-amalan yang telah kita biasakan di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan yang telah bisa kita lakukan di bulan Ramadan, bisa kita istiqamahkan di luar Ramadan. Kita tidak hanya beramal karena bulan Ramadan, tetapi kita benar-benar beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bijak mengatakan, jika kamu beramal ibadah, berbuat kebaikan karena bulan Ramadan, maka bulan Ramadan sudah meninggalkanmu. Tapi jika kamu beramal ibadah, melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan ada selalu, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi diri pribadi kami sendiri. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Selamat hari raya Aidil Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf umat puji lahir dan batin. Sekian dan demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.